No one has tried this. Sir, we're not able to figure it out to do that. Okay. Again. Okay. So how long does it take to load 60 KB program? Means ये 60 KB प्रोग्राम मुझे रीड करना है. ओके तो उसका टाइम क्या लगेगा? सो व्हाट वी आर फाइंडिंग डिस्क आईओ. यस we are Yes, finding sir. disk IO for 60 KB program. For 64 KB program. Sorry, 64 KB program. Okay. Now here it is written that from disk whose average seek time is given. You can consider this seek time. So why it is written average seek time? Because it may possible that because our pages are spread, right? So for one page the seek time is different, for second seek time is different, likewise. So it is given average seek time, that is 30 millisecond. Okay, then rotational latency or rotation time, right? Rotation time is given, so our rotational latency is r by 2, and that rotational latency is for what? Is it for 60 KB program? જ્યાં સુધી આનો આન્સર તમારા તરફથી નહીં મળે મીન્સ આ સોલ્યુશનનો કઈ રીતે અપ્રોચ કરવું, રાઈટ? આઈ વિલ નોટ ગીવ ડાયરેક્ટ આન્સર, બિકોઝ ડાયરેક્ટ આન્સર આપીશ ઓ તરત ક્લિક થઈ જશે. રોટેશન ટાઈમ 20 મિલીસેકન્ડ. સો એ રોટેશન ટાઈમ ક્યારે યુઝ થાય છે? સર લેટેન્સી ફાઇન્ડ કરીએ તો 20/2 ઇઝ ઇક્વલ ટુ 10. યસ 20/2 that is 10, that is rotational latency. યસ. હવે આપણે કેટલા 64 KB નો પ્રોગ્રામ ફિક્સ કરવાનો છે એટલે ટ્રેક સાઇઝ 32 KB. સો 32 by track size by page size, so we get how 16 page. Okay, so track size that you are here means you are concentrating for page. Yes, a proper page, one page, how much one page consists. So one page is this, one page size is given, that Yes, is yes. 2 KB. So Sir. yes. Yeah, sir. In one track there will be 16 pages, right? And we have to load a 64 KB program. No. Why? Because last time only I have told you that consider your pages are spread across cylinder for better understanding. એ વસ્તુ મેં તમને કીધી હતી કે એવું એઝ્યુમ કરજો કે તમારા સિલિન્ડર તમારા પેજીસ એક સિલિન્ડરમાં નથી, એક ટ્રેકમાં નથી, અલગ અલગ સિલિન્ડરમાં છે. તો એ સમજવું વધારે ઇઝી પડશે. Okay, sir. So means we have to load 32 pages after it. Yes. And every pages are in different cylinder, right? Yes. So 32 pages. So one track need how much time? 20 milliseconds, right? Yes. And so 32 page, and each page is on different cylinder, and one track needs 20 milliseconds. So I think now we are able to derive the answer. Okay. Okay, so you have find out this 32 pages, right? कि 32 pages है और different
सिलेंडर में है। देन नेक्स्ट क्या कैलकुलेट किया? वन ट्रैक में जितना टाइम लगता है वो। वन ट्रैक में व्हाट इज दैट कॉल्ड? एक ट्रैक में टाइम लगता है मीन्स 32 KB, तो वो क्या है 20 मिलीसेकेंड कि 20 मिलीसेकेंड वन ट्रैक। दिस थिंग यू वांट टू से? Grenil? Other can also try. Go to this disk IO. If you might get some hint. ये डिस्क आयो हम किसके लिए फाइंड कर रहे थे? Here I have written disk IO for one sector. Disk IO for one sector. સર Yes. 16 પેજીસ ને ફિટ થતા 20 મિલીસેકન્ડ લાગે, તો પછી આપણે કુલ 32 પેજીસ ફિક્સ કરવાનો છે. કેમ 16 ને 32 લાગે? 16 કારણ કે આપણે 32/2 so 16 and we have to fix. 32/2 હોય? હા, કારણ કે આપણે આવું કર્યું જો નંબર ઓફ પેજીસ ફોર નંબર ઓફ પેજીસ 64 KB પ્રોગ્રામ divided by one page size is 2 KB. yes So it is that 32. is 32. 32 ને બી 32/2 કરે તો આપણને એક પેજની મળે ને. નહીં, એક એક પેજનું તો સાઇઝ આ રહી ને. વોટ યુ આર ફાઇન્ડિંગ? એક પેજ ફિક્સ થતા કેટલો ટાઈમ લાગે એમ? તો ડિવાઈડ બાય 2 કરીને એવી રીતે કઈ રીતે મળી શકે? કારણ કે આ તો ખાલી નંબર ઓફ પેજીસ મળ્યા. શાના? This 64 KB program, if divided in pages and page size is 2 KB, so that સર પેજ program સાઇઝ 2 consists KB છે, of પણ પેજ 32. એક છે ને. Yes, page is one. So there are 32 આપણે પેજીસ pages. લાવવાના છે કે એક પેજીસ ફિક્સ થતા આટલો ટાઈમ લાગે એમ. હા, એક પેજીસ રીડ કરવું હોય તો શું? હા એમ તો 20 મિલીસેકન્ડ લાગે એમ. એક એક પેજીસ પેજીસ કરતાં 20 મિલીસેકન્ડ લાગે? નો. કેમ? કારણ કે previously we have seen that in rotation time 20 millisecond is there. In 20 millisecond we are reading this 32 KB. 20/16 સોરી 20/16 એક પેજ રીડ થતા 20/16 નો ટાઈમ લાગે આઈ થિંક. કારણ કે ના 20 પેજ રીડ થતા 16, 20 પેજ રીડ થતા 16 તો એક પેજ થતા 20/16 એમ. 20 પેજ રીડ થતા 16 કઈ રીતે એવું કહેવાય? અરે 16 પેજ રીડ થતા 20 મિલીસેકન્ડ લાગે. એવું તો આપણે કહી શકીએ ને. તો એક પેજ રીડ થતા કેટલી વાર લાગે એમ? એટલે સર મારે કેલ્ક્યુલેશન કરવું. તું કાન ઊંધેથી પકડે છે પણ એ રીતે જઈ રહ્યું છે. એટલે સર મારે જાતે કેલ્ક્યુલેશન કરવું પડે એમ. પણ એ તો કરવાનું કીધું જ તું ને મેં. કરો કેલ્ક્યુલેશન. તું એને જે બાઇટ્સમાં આપ્યું છે તું એને પેજીસમાં લઈ જાય છે એ રીતે ફાઇન્ડ આઉટ કરે, પણ જાય છે એ ડાયરેક્શનમાં. સર ડિફરન્ટ સિલિન્ડરમાં છે મતલબ એક ટ્રેકમાં તમારું એક જ પેજ ફાઇન્ડ થશે એ રીતે? તો સર 32 મલ્ટીપ્લાય બાય 20 એટલે
32 મલ્ટીપ્લાય બાય 10 પ્લસ 10 આપણો આ શું છે 10 આ તે રોટેશનલ લેટન્સી ડિવાઇડ બાય 2 પછી જે આ સિક ટાઈમ 30 પ્લસ હવે જે ટાઈમ આવશે ને તે આવશે મતલબ એક પેજ આપણે 32 પેજ લોકેટ કરવાના છે તો એક પેજ તમને એક ટ્રેકમાં મળે એક ટ્રેક ને આ ટાઈમ શું થયો સિક ટાઈમ યસ સર ધેન હવે એક ટ્રેક ને કેટલો ટાઈમ લાગે છે 20 મિલીસેકન્ડ લાગે છે અને એક ટ્રેકમાં તમારું એક જ પેજ છે તો મતલબ ટ્રેક તો બધા એક સાથે જ ફરશે ને બધા ટ્રેક તો મેક્સિમમ 20 મિલીસેકન્ડ આ શું આ જે લખ્યું છે what is this this thing બોલ ક્રેનલ બરાબર જઈ રહ્યો છે સર ટાઈમ જોશે હવે એક મતલબ એક પેજ ને લોકેટ કરવા માટે જેટલો ટાઈમ થાય ને પર્ટિક્યુલર ટ્રેક મને ખાલી એક ક્વેશ્ચન કે કયું શું લખવાનું ઓકે ટેક યોર ટાઈમ સર યસ બસ આ બધું બરાબર છે હવે ખાલી 20 બાય 16 પ્લસ 20 બાય 16 20 બાય 16 બાય Yes, sir. 16 બરાબર 20 બાય 16 તો આ શું આપશે સર મને નહીં લાગતું બીકોઝ બધા પેજ અલગ અલગ ટ્રેકમાં છે ને 20 બાય 16 કરીએ ને તો એક ટ્રેકમાં 16 પેજીસ હોય એ રીતે કન્સિડર કરે એવું કન્સિડર નથી કર્યું એવું નથી થઈ રહ્યું આમાં હું કહું છું ને એક કાન ઊંધો પકડે છે પણ એ જઈ રહ્યું એ બાજુ જ છે એ ડાયરેક્શનમાં સર એટલે એ જ ને 16 પેજ એ થતા 20 લાગે તો એક પેજ થતા કેટલો શું ટાઈમ લાગે લાગે સે ઇટ પ્રોપરલી 20 મિલીસેકન્ડ લાગે એમ 16 પેજ તો એક પેજ લોડ થતા કેટલો ટાઈમ લાગે તે આપણે લીધું 20 બાય 16 ઓકે તો એ શું એક લોડ તો ના કહેવાય so this thing is what 20 millisecond yes that is transfer time right now 20 millisecond 32 kb means one rotation માં એક ટ્રેક માં જેટલા બાઇટ છે એટલા બાઇટ રીડ થઈ શકે right so આ 32 kb છે and what I said કે દરેક સિલિન્ડરમાં એક શું છે પેજ સો મારે કયા ઉપર કોન્સન્ટ્રેટ કરવાનું છે વન પેજ રાઈટ સો 32 kb એ થઈ જાય છે 20 મિલીસેકન્ડમાં તો 2 kb કેટલામાં થાય બરાબર હવે આ જે એણે કર્યું છે એ શું કર્યું છે આ પેજ સાઇઝ વડે ડિવાઈડ કરી દીધું છે એટલે અહીંયા આવી જાય કે 16 જે છે 20 મિલીસેકન્ડ તો એક કેટલામાં બરાબર પણ અન્ડરસ્ટેન્ડિંગ આ રીતે હોવી જોઈએ એની આન્સર બંનેના સેમ આવશે સો 32 kb આટલો ડેટા રીડ કરવા માટે 20 મિલીસેકન્ડ લાગે છે સો 2 kb જે હું કહું છું એક પેજ એને કેટલો ટાઈમ લાગશે એ શું આપશે ટ્રાન્સફર ટાઈમ and that is 20 divided by 16 means 1.25 millisecond. This is 1.25 millisecond. Okay, so 1.25 millisecond. So as well you transfer time. Now if we solve this,
આટલી વસ્તુ છે એ શું બતાવે છે કે એક પેજ, one page, that is 2 KB. To locate that page, this is the time, positioning time, and to read data of that page, that is 2 KB. This is for one page. This is for one page. અને આવા કેટલા પેજ છે આપણી પાસે? 32. We have 32 pages, right? So now this will give you the time, right? And it will come, I think, 1.32 second. So this is the time to read your program, that is of 64 KB. તમને અલગ અલગ સિલિન્ડરમાં મુકાવડાનું રીઝન શું હતું કે એનાથી તમને ખબર પડે કે ઓકે દરેક સિલિન્ડરમાં અલગ અલગ છે, તો મારે એ રોટેશન ટાઈમ, સીક ટાઈમ ને એ કેલ્ક્યુલેટ કરવાનું છે, રાઈટ? ઇવન ઇફ ઇટ ઇઝ કન્ઝ્યુકેટિવ તો પણ આ વસ્તુ એડ કરશું, આપણે કરશું, પણ એ કેસમાં તમે પછી એ રીતે વિચારજો બાજુમાં જ છે ને કેટલો ટાઈમ જવાનો છે, એ રીતે તમે વિચારો. સો દેટ્સ વાય ઇનિશિયલી એ મેં વસ્તુ કીધી હતી કે એને દરેક સિલિન્ડર અલગ અલગ સિલિન્ડરમાં એઝ્યુમ કરો, જેનાથી તમને ખબર પડે કે દરેક સિલિન્ડરને લોકેટ કરવું પડશે. એ સિલિન્ડર લોકેટ થયા પછી સ્પિન્ડલ થ્રુ એ રોટેટ થશે પ્લેટર, અને એ પર્ટિક્યુલર સેક્ટર અથવા પેજની નીચે આવશે, એની નીચે આવશે, રાઈટ? એન્ડ ધેન એ ડેટા ટ્રાન્સફર કરવાનો ટાઈમ, દેટ ઇઝ ટ્રાન્સફર ટાઈમ. તો આટલું થઈ ગયું, તો આ વસ્તુ થઈ ગઈ, દેટ ઇઝ ફોર વન પેજ. હવે આવું જ મારે બધા પેજ માટે કરવું પડે. દેટ્સ વાય આઈ હેવ મલ્ટીપ્લાય વિથ 32. Okay. Any doubt in this? No, sir. No doubt. Right? આન્સર મને ક્યાંથી મળ્યો? હું આન્સર મેં કહી દીધું. આખો આન્સર મેં કીધો તમને. Yes or no? No, sir. No. તમારા તરફથી મળ્યું મને? જે ધ્યાન આપતા હોય એ બોલી શકે છે, જે ઊંઘતા હોય ઊંઘે, એનો વાંધો નથી. જે ધ્યાન આપે છે એ બોલી શકે છે. આન્સર તમારા Yes, sir. તરફથી મળ્યો, રાઈટ? Yes, sir. Yes. સો યુ હેવ માઇન્ડ, મગજ છે, પણ વસ્તુ શું છે, આ જે એફર્ટ આપવાની હતી એ એફર્ટ એટલી નથી ગઈ. થોડું વિચાર્યું પછી ઓકે જોઈશું. સો જેટલું યુઝ કરશો એટલું તમે આગળ કોમ્પ્લેક્સ પ્રોબ્લેમને એને તમે અપ્રોચ કરી શકશો. પછી સડનલી એવી રીતે મોટા પ્રોબ્લેમ આવે પછી એ તમે થોડા ડિફિકલ્ટ પડે, વધારે ટાઈમ આપવો પડે. ઇમ્પોસિબલ તો છે જ નહીં, પણ વધારે ટાઈમ આપવો પડે. પણ આ રીતે ઇનિશિયલી થોડા આપ્યા હોય તો એ વખતે એ ટાઈમ રિડ્યુસ થઈ જાય, તરત ક્લિક થાય, રાઈટ? અમુકને કેમ તરત ક્લિક થાય છે, અમુકને થોડી વાર લાગે છે, તો એ આ રીઝન કે ઇનિશિયલી જે બધા આગળનું હોય એમાં જે ટાઈમ આપ્યો હોય, એમણે એફર્ટ આપ્યું હોય, તો એ વખતે એમને તરત એ વસ્તુ ક્લિક થઈ જાય કે આ વસ્તુ છે, એટલે પછી નેક્સ્ટમાં પણ એ વસ્તુ ઇઝી રહે. પણ એ ના આપો આગળનો ટાઈમ, એ ના ખબર હોય એફર્ટ, તો પછી અહીંયા આગળ તો પછી વિચારવાનું જ ના આવે. સીક ટાઈમ, રોટેશનલ લેટન્સીની બધી વસ્તુ જ ના ખબર હોય, એ કન્સેપ્ટ ના ખબર હોય, તો પછી અહીંયા એ વસ્તુ ના ખબર પડે. સો યુ નીડ ટુ ફોકસ. તમારો ફોકસ હોવો જોઈએ.
ને સેલ્ફ ડિસિપ્લિન ઓનલાઈનમાં બહુ જ જરૂરી છે. અહીંયા હું તમને વારે ઘડીએ કે એવું ના કહી શકું, બરાબર. મે બી જેન્યુઅન કેસ હોઈ શકે, ગમે તે હોઈ શકે, એકચ્યુઅલ ઇન્ટરનેટનો ઇસ્યુ હોઈ શકે, ગમે તે રીઝન, બરાબર. પણ પછી તમારે ત્યાં બેઠા છો, ત્યાં ચાલુ કરીને મૂકી દીધું, બાજુમાં મોબાઈલની ગેમ રમો છો અથવા અંદર જ પીસીમાં રમો છો, સર બોલે એટલે યસ સર અનમ્યુટ કરીને બોલ દેવાનું. અને કંઈ પૂછે તો નો સર આઈ ડોન્ટ હેવ એની આઈડિયા, બસ પતી ગયું. એનાથી કોને નુકસાન છે? તમને. પેરેન્ટ્સ ફીસ ભરે છે, તે એમનું કામ કરી દીધું. ફેકલ્ટી ભણાવે છે, એમનું કામ કરે છે. પણ પછી તમારા ઉપર એ વસ્તુ આવી કે તમે કેટલું વસ્તુ એમાં મૂકો છો. ને આ બધી વસ્તુ પાછળ જઈને પછી તકલીફ કરે. પ્રોગ્રામિંગમાં ઇન્ટરેસ્ટ ના આવો ને એ બધી વસ્તુ, બરાબર. સો ડાર્વિનનો આઈ થિંક લો ઓફ ઇવોલ્યુશન કે શું છે એવું જ કંઈક છે ને. ગુજરાતીમાં ડાર્વિનનો ઉત્ક્રાંતિવાદનો સિદ્ધાંત એવું કંઈક હતું. સો યુઝ યોર બ્રેઇન, નહીં તો પછી ધીમે રહીને સાઈડ ઉપર થઈ જશે, વપરાતું બંધ થઈ જશે. શું તકલીફ પડે છે તમને? ઇફ એનીવન કેન શેર. ઓકે, રેકોર્ડિંગમાં ના બોલવું હોય તો આઈ વિલ સ્ટોપ ધેટ રેકોર્ડિંગ.